اگست 1947۔ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد جمہوری مملکت پاکستان کا ظہور۔ بانی پاکستان کی آنکھیں مونتے ہی سیاسی عدم استحکام، محلاتی سازشیں، ریشہ دوانیاں اور تالے آزمائے۔ 63 سالہ مملکت میں 32 سال فوج کی حکمرانی۔ We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan. 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے سانحے کے بعد باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت صدر اور سیویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر حلف اٹھایا۔ آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی حاکمیت اور ہمیشہ پاکستان کی حاکمیت۔ فوج نے ہٹایا نا یہ یا خان، اور پھر بھٹو کو بلوایا وہاں سے نیو یارک سے کہ آپ آئیں۔ ان کو ضرورت تھی اس وقت سیویلین حکومت کی سربراہی کی۔ وہ اب آ کے کابل میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ فوج کا کوئی وفد آئے، مجھ کو لے کر کے آئے، مجھے ضمانت دے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فوج ان کو گرفتار کر لے گی۔ تو یہ لوگوں نے پھر گئے، وفد گیا، ان کو لے کر کے آیا، ان کو صدر بنایا۔ 20 تاریخ کو جب ترکی تمام ہو چکی تھی، ہم لوگ تھے وہاں ایوب ہال میں۔ جب ہم واپس آئے 12 بجے، 1 بجے واپس آئے تو انہوں نے کہا صاحب ابھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے خبروں میں 1 بجے کی کہ مسٹر بھٹو has become the president of Pakistan and CMLA۔ What the hell is this؟ CMLA کا مطلب کیا ہوا؟ تو معلوم ہے CMLA ہو گیا وہ۔ پھر انہوں نے کہا بھائی آپ نے اتنے برداشت کیا ہے فوجی مارشل لا کو، تو یہ عوامی مارشل لا اس کو برداشت کر لی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد کئی جرنیلوں کو فوج سے برطرف کیا اور 1972 میں یحییٰ خان کو ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا۔ اور اس کے بعد پہلا کام بھٹو صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آرمی چیف تھے گل حسن، تو پھر ڈاکٹر مبشر کو اور یہ کھر کو بھیجا GHQ کہ ان سے استعفیٰ لے کر کے آؤ۔ اور کھر صاحب پستول بھی لے کر کے گئے تھے، تو اور کمرہ بند کروا کر کے ان سے استعفیٰ لیا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب ملک و قوم کو فوجی آمریت کا سامنا کبھی نہیں ہوگا، مگر یہ خوش کن خیال ایک غلط فہمی ہی رہی۔ انیس سو 77 کے انتخابات کے موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 سیاسی جماعتوں کا پاکستان قومی اتحاد راتوں رات وجود میں آ گیا۔ اپوزیشن کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو انتخابات 1977 کے ہیں اس میں اگر وہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں انتخاب میں حصہ لیں گی تو ان کو شاید وہ اہمیت حاصل نہ ہو۔ ان سب نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک محاذ بنایا اور اس کی ذات کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر واضح اکثریت حاصل کر لی، مگر یہ نتائج قومی اتحاد کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ دھاندلی کا الزام لگا کر اثر 9 انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر ملک میں سیاسی انتشار پیدا ہو گیا۔ Country cannot force another confrontation, cannot afford another confrontation. But if a confrontation is forced, then well, it becomes a political challenge. Everybody, I mean, کراچی اور حیدرآباد میں جزوی مارشل لا لگایا گیا اور لاہور میں جب فوج کو مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم ملا تو فوج کے سپاہیوں نے براہ راست فائر کرنے کی بجائے صرف ہوائی فائرنگ کر کے اس حکم پر عمل کیا۔ انارکلی میں فائرنگ ہوئی، 40 گولیاں چلی، 3 بندے ہٹ کیے، باقی گولیاں کدھر گئیں؟ So that means جو لوگ ہیں وہ نہیں مارنا چاہتے اپنے بندوں کو، ہوا میں فائر کرتے ہیں۔
हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की हंगामा आराई ने शिद्दत इख्तियार की तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा, मगर दोनों फरीकों की तरफ से लचक का मुजाहरा न होने के सबब ये मुज़ाकरात तूल पकड़ते गए। कहा जाता है कि 4 जुलाई 1977 तक ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, सिर्फ मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी थे। 4 जुलाई को फिर हमें बुलाया जाता है, ज़ियाउल हक घर में बुलाते हैं, मीटिंग हो रही है। जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त स्टैंड बाई है कि भुट्टो साहब बुलाएंगे तो ये उधर जाएंगे मीटिंग के ऊपर। तो उनके घर हम सब बैठे, तो जो ज़िया को मैसेज मिलता है वो ये है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक रास्ते पे नहीं आ रहे, हम खुद सारा कुछ ठीक कर लेंगे। उस वक्त ज़ियाउल हक फैसला करते हैं कि जी ये हालत ख़राब हो रहे हैं, ये आपस में कोई समझौता नहीं हुआ। हमारा मुतालबा ये था कि कौमी इत्तेहाद और गवर्नमेंट दोनों के निगरानी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। और पहले तो भुट्टो साहब ने नहीं माना, ये आखिर में मान गए थे। वो मीटिंग बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल, अपनी मीटिंग, उसमें बात कर रहे थे। तो ज़ियाउल हक ने कहा मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं एक बार जाता हूँ। तो जाके ऐसे मसला लगा दिया। मैंने कभी उस ज़माने में अखबार में पढ़ा था मुफ्ती महमूद का बयान कि भाई कामयाब तो हो गए थे मुज़ाकरात, तो उसको दस्तखत न करो एक दिन की फरमाइश की थी ज़ियाउल हक ने, उसी एक दिन में सब कुछ हो गया। ये जब इसके पीछे रियल फोर्स है, उसको आना था तो वो आ गई। तो जो ड्रामे हमारे आपके तमाशे के लिए आते हैं वो अलग होते हैं, जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो अलग होती है। भुट्टो हुकूमत के वजीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाजी अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखते हैं कि 4 जुलाई की शाम को काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक भी शरीक थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जनरल ज़िया भुट्टो साहब के साथ उनके कमरे में चले गए और फिर कुछ देर बाद भुट्टो साहब अपने कमरे से तेजी से निकले और किसी से बात किए बगैर चले गए। मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि उसी रात वो अपनी ख्वाबगाह में थे कि फौज के मुसल्लह सिपाहियों ने धावा बोल दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर जीप में अब्दुल हफीज पीरजादा पहले से मौजूद थे और फिर गिरफ्तार शुदगान के इस काफिले में मुमताज भुट्टो को भी शामिल किया गया। फिर उन्हें एक फौजी इमारत में ले जाया गया जहां PNA के रहनुमा भी पहले से मौजूद थे। तब उन्हें पता चला कि वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। भुट्टो साहब का किरदार यही देता है कि मिलिट्री प्लानिंग को मैं दाद देता हूँ, जिसने ये बात समझी कि ये बंगाल के गड़बड़ के बाद मिलिट्री डायरेक्टली नहीं रह पाएगी, इसको स्पेयर व्हील चाहिए। भुट्टो साहब थे वो स्पेयर व्हील, लेकिन वो आए अगर मिलिट्री के स्पेयर व्हील की तरफ से, तो आने के बाद उन्होंने स्पेयर व्हील बन के नहीं रहना चाहा, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश की। अगर आप बात करें जनरल गुल हसन मरहूम से, तो उनका कहना यह था कि चूंकि भुट्टो साहब बहुत डिपेंड करने लगे थे अपने, स्पेशली आखिरी दिनों में GHQ पे, कोर कमांडर्स की मीटिंग भी बुलाते थे और उनमें बात करते थे, उसमें मौजूद होते थे। इससे फौजी अफसर जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए और उनने कोर कमांडर्स ने दबाव डाला ज़ियाउल हक पे कि जी अब इसको फारिग करें और ख़ुद आना चाहिए। तारीख़ ये कहती है और प्रोफेसर गफूर ये कहते हैं, जो उस वक्त PNA के नुमाइंदे थे, उन डायलॉग्स में, कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PNA के दरमियान मुआहदा होने वाला था कि फ़ौज ने मुदाखलत कर दी। अब सवाल है कि फ़ौज ने क्यों मुदाखलत की? ग़ालिबन फ़ौज ने इसलिए मुदाखलत की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रोल है बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम है। उस ज़माने में इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस की गई वो, और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो दोस्तियाँ थीं इन ममालिक में, सुकारनों के साथ, अपना सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ, बोमद्दीन के साथ, बिन बेला के साथ, नासर के साथ, इन लोगों का खदशा था इन सब लोगों को कि ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमान, तो मुसलमानों की मैन पावर, इनका सोना, इनके कॉपर के ज़राए और इनके तेल की जो ताकत है इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कहीं ब्लॉक ना बन जाए। उस ब्लॉक को अमेरिका पसंद नहीं करता था।
امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے ہی دھمکی دی ہوئی تھی ایٹم بم پہ بنانے کے حوالے سے کہ ہم آپ کو ایک مثال بنا دیں گے، اور انہوں نے پھر اس عبرتناک مثال بنانے کے لیے ضیاء الحق کو استعمال کیا. کو کی جو بنا تھی، جو وجہ تھی، اس میں مجھے امریکن انوالومنٹ نظر آتا ہے 77 کے کو میں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسنجر نے بھٹو کو وارن کیا تھا کہ یو ول میٹ اے ہاربل اینڈ. 4 جنرلز کو انہوں نے اکسایا تھا کہ آپ لوگ ٹیک اوور کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو تسلی کرائی ہوگی. نمبر 1 کہ عوام بھٹو کے خلاف ہو گئے ہیں، بھٹو کے پالیسیوں سے تنگ آ گئے ہیں، اور یہ واقعہ ہے. اس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ عوام سے بھٹو صاحب ایلینیٹ ہو گئے تھے. کیا آپ پاکستان کے پہلے آرمی چیف کا نام جانتے ہیں؟ جواب جانیے بریک کے بعد. پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل سر فرینک والٹر میزروی تھے. انہوں نے اگست 1947 سے فروری 1948 تک خدمات انجام دیں. جانو اور جانتے رہو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قومی اتحاد کی تشکیل اور ساری ہنگامہ آرائی کے پیچھے طاقتور خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ تھا، جنہیں ذوالفقار علی بھٹو ہی نے سیاست میں ملوث کیا تھا. کچھ حد تک تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے کہ فوج کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس طریقے سے اتحاد بنے. پرائم منسٹر بھٹو کی قیادت ان کو پسند نہیں تھی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی قیادت کھڑی ہو. اپوزیشن چونکہ کمزور تھی تو ان کو اکٹھا کر کے ان کو مضبوط کیا جائے. فوجی سے نہیں کوئی تعلق، ہمارا کوئی تعلق. میں 5 سال قید رہا ہوں ضیاء الحق کے دور میں شروع سے ہی، تو ہمارا کوئی تعلق. میں شکل نہیں دیکھی تھی اس کی کبھی. آپ خود جاتے ہیں اس کے پاس، ISI کے پاس، تو یہ بڑا غلط خیال ہے کہ ISI پر نہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے. ضیاء الحق کی سازش بھی منظر عام پر آ گئی ہے. وہ سارے جنرلوں نے مل کر کس طرح سازش کی تھی، کس طرح PNA کی تحریک کو مہمیز دی تھی، اور کس طرح پس پردہ رہ کر اس تحریک کو کامیاب کیا تھا. کس طرح ٹرینڈ جو تھے فائٹر ان جلوسوں میں دیے تھے، جو دیکھتے دیکھتے آگ لگا دیا کرتے تھے. کیسے ان کو فنڈ کہاں سے ملے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل اور اس کی تحریک میں شدت کے پیچھے امریکی پشت پناہی کار فرما تھی. PNA کے پیچھے امریکن تھے، اور ان کا محرک جو تھا وہ تھا کہ جو نیوکلیئر ویپنز کا ایشو تھا، بھٹو کے ساتھ جو ان کا تضاد تھا، وہ کوئی سوشلزم کی بنا پر نہیں تھا. یہ شب خون اس جرنیل نے مارا تھا جسے ذوالفقار علی بھٹو نے کئی سینئر جنرلز پر فوقیت دے کر فوج کا سربراہ بنایا تھا، اور جو ایک دن پہلے تک وزیر اعظم سے وفاداری کا دم بھرتا تھا. اور ایک انتہائی ایک ایسا آدمی جس کی تصویریں دیکھ کے شرم آتی. ضیاء الحق کی بھٹو صاحب کے ساتھ ایسی تصویریں ہیں یونیفارم میں، وہ تقریباً سجدے کی کسر ہی رہ جاتی ہے اس میں. دیکھیں جس طرح وہ بیہیو کرتا رہا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ. اس کے بعد میں تھا تو میرا بیٹا عمر فوج میں تھا، اتفاق سے وہ ملتان میں تھا جہاں یہ جرنیل تھا اس وقت، کمانڈر ان چیف بننے سے پہلے. تو اس نے مجھے اخبار دکھایا ایک دن کہ یہ دے دیں، یہ ہمارا جرنیل ہے. وہ ملتان میں تھا عمر. تو اس تصویر میں جنرل صاحب جھک کے گھٹنوں ٹیک کے ایک تلوار پیش کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو، تلوار. تو کہہ رہے میرا جرنیل، میں نے کہا بڑا خطرناک آدمی ہے. تاریخی واقعہ ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو آتے تھے تو وہ جلتا ہوا سگار جو ہے وہ پینٹ کی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا. جنرل ضیاء الحق نے 90 دن میں انتخابات کروا کر حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا.
मगर 90 दिन का ये वादा 8 साल बाद 1985 में पूरा हुआ और वो 10 साल तक मुल्क के अक्ल कुल और मालिक कुल बने रहे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने खुशामदीद कहा। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के तहत एक बार फिर मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया और बेगम नुसरत भुट्टो अपना केस हार गई। जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने चैलेंज किया उस मार्शल लॉ को, तो किसी लीडर ने उनका साथ नहीं दिया हिज़्ब इख्तिलाफ के। मौलाना नसरुल्लाह खान, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, मियाँ तुफैल मोहम्मद, ये सारे लोग जो थे, अब्दुल वली खान, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे और इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा समझौता हो गया था इसलिए ज़ियाउल हक को आने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। इसकी बजाय PNA के लोगों ने हलवे पकाए, देगें चढ़ाई और इतना हलवा पकाया कि मुल्क से सूजी, चीनी और घी खत्म हो गया। 5 जुलाई का जो काम हुआ तो क्या 6 जुलाई को लोगों ने मिठाइयाँ नहीं बांटी? पूरा पाकिस्तान खुश नहीं हुआ? क्या पूरे पाकिस्तान ने कहा नहीं कि ये यौम निजात मनाना चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि गुज़श्ता हुकूमत से जान छुट गई है, अभी आ गए हैं। तो वो तो फिर वर्डिक्ट था 5 जुलाई के मार्शल लॉ का। उन्होंने इस्लामी निज़ाम का नारा लगाकर मजहबी जमातों को एक कम्फर्ट लेवल दिया और मार्शल लॉ के इब्तिदाई 2 साल तक मजहबी जमातें मार्शल लॉ की बी टीम बनी रही। ज़ियाउल हक ने मजहब को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो राइटिस्ट फोर्सेज जो थे ना, वो सारे इनिशियली एंटी भुट्टो थे और एंटी ये जो मॉडर्न लोग होते हैं इनके थे। तो ये कुदरती तौर पे इनका झुकाव जो था वो ज़ियाउल हक की तरफ था। सबसे पहले तो जमात इस्लामी थी, उसके अलावा बाकी जमातें भी थीं, लेकिन जिसने खुल के किरदार अदा किया, जिसने भी ज़िया का साथ दिया, उसने मजलिस शूरा में उनको साथ रखा। और मजलिस शूरा के अंदर जो भी पैवंदकारी हुई या जो लोग आए या जो उस दौर में पैदा हुए या जो उस दौर में परवान चढ़े, वो तो सब आपके सामने। जनरल ने ये कहा था कि ये जब तक के सियासी जमातें मेरा साथ नहीं देंगी मैं मार्शल नहीं हटा सकता। 8-9 महीने तक मुज़ाकरात हुए हैं जमातों के अंदर भी और ख़ुद जनरल साहब से भी, और उसके बाद जब ये तय हुआ उन्होंने मान लिया कि जी आप बहुत मेरा साथ दीजिए, मैं माशाल्लाह हटा लूँगा। तो तमाम जमातों ने, सिर्फ जमात नहीं तमाम जमातें गई थी। इस बिना के ऊपर उसने वादा किया था कि आप आइए मेरे साथ तावन कीजिए, मैं माशाल्लाह हटा लूँगा। मैं समझता हूँ कि जो कौमी इत्तेहाद की क़यादत थी, 2 सालों के अंदर ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने फ़ौज को वेलकम करके गलती की है। चुनांचे MRD में आपको पता है वली ख़ान भी शामिल थे, नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान भी शामिल थे और मौलाना मुफ्ती महमूद की पार्टी भी शामिल थी। कहा जाता है कि कौमी इत्तेहाद के बाज़ रहनुमा मार्शल लॉ के पहले से हामी थे। मैंने बड़ा इसरार किया भुट्टो साहब से कि आप दस्तखत कर दीजिए, वरना आप जानते हैं कि PNA में भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदा न किया जाए, ये मुआहदा करने के बाद उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे, मार्शल लॉ लगने दें, मार्शल लॉ 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगा। उसमें एयर मार्शल भी उस वक्त इसी राय का इजहार कर रहे थे और अपने पीर बगाड़ा साहब भी इसी राय का इजहार कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बेगम नसीम अली ख़ान भी इसी राय का इजहार कर रही थी कि ये मार्शल लॉ के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई छोटी नज़र के लोग नहीं थे, ये एक बहुत तजर्बेकार लोग थे। ये कहना कि वो समझते थे कि जी मार्शल लॉ लग जाना चाहिए और 90 दिन के बाद दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे और हम जो है वो शायद विन कर जाएंगे, मैं कहता हूँ कि ये गलत फ़िलॉसफी है। इन लोगों को पता होता है, जो मार्शल लॉ को आवाज़ देते हैं, इनको पता होता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। यह अहम इक़दाम नफाज शरीयत के ऑर्डिनेंस का इजरा है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाने का वादा किया था। वो खुद भी फ़ौज के दूसरे जनरलों के बरक्स मजहबी रुझानात रखते थे, लेकिन 10 साल तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद मुल्क में इस्लामी निज़ाम ना आ सका। क्या जनरल ज़ियाउल हक
वाकई इस्लामी निज़ाम लाना चाहते थे। इन्होंने फ़ौज को मॉडल दिया ईमान, तक़वा, जिहाद फी सबिलिल्लाह। अब जिहाद फी सबिलिल्लाह तो बग़ैर तनख्वाह के होता है, फी सबिलिल्लाह है अल्लाह के रास्ते में। एक तनख्वाहदार पेशेवर आर्मी, अच्छी आर्मी, आप उसको उसका क्रेडिट बढ़ रहा है। शराब नहीं पीते थे, नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और इस्लामिक जो आम इबादत होती हैं उनको किया करते थे वो। लेकिन फिर हुआ ये कि जब उन्होंने पावर एक दफ़ा ले ली तो फिर उनकी ये पॉलिटिकल, पहले तो सिर्फ ज़ाती हद तक था, नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं ना, ज़ाती हद तक था, उसके बाद में ये उनकी ज़रूरत बन गई। और फिर जो उन्होंने इस्लामाइजेशन किया वो फिर एंटी भुट्टो स्टैंड के लिए, एंटी भुट्टो मोबिलाइजेशन के लिए एक ही चीज़ उनके लिए काम आ सकती थी। वो समझ गए थे कि इस्लाम के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। क्या आपको पाक फौज के सरबराहों की तादाद याद है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।